సో ఇదేంటండి చిన్న నక్షత్రం అంటే అలా వదులుతాం చూడండి, మీరు అలా చూస్తూ ఉండిపోతారు. అండ్ దట్ లైన్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్యాచీ. యూనిఫామ్ చేసుకుని ఏ పనైనా మనందరం చేయొచ్చండి, మనందరికీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. ఫెంటాస్టిక్ నాన్న, నువ్వు బంగారు తండ్రా. నాకు తెలుసు నువ్వేంటని, జనానికి నీకన్నా బాగా తెలుసు నువ్వేంటని. దాట్స్ ఎనఫ్ మై బ్రదర్, you'll rock ra. Success is never been worked for. You get it, that's it. When you get it, you never know you got it. Yeah, and then you said economically, nobody who is calculated about money or has running behind money has never got it. And if you get it, please come and tell me, I will learn the trick. Yeah, you do it, you get it, you get everything. What you call is money or economic ethics. It's only what you do, you get it. So he sowed it right. Andariki namaskaram. First of all, happy birthday Tata. ఓకే, నక్షత్రం గురించి చెప్పాలంటే 1 minute అస్సలు ఇబ్బంది మాట్లాడచ్చు. ఓకే, నక్షత్రం గురించి మాట్లాడాలంటే ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు టాక్ అబౌట్ ఇస్ కృష్ణవంశీ సార్, బికాస్ it's like Krishnavamsi sir ante. That's the biggest thing that I think pulled all of us towards the film mundu nunche. And as the film got bigger, people started getting added, inka mandi, like the artists and everyone. I think Tata and Sandeep and I didn't realize how big it's going to become. I think I can speak for the two of us when I say that. I'm really happy andi, endukante nenu eppudu anukoledu. In fact, ఈ న్యూస్ బయట వచ్చిన తర్వాత చాలామంది వచ్చి దే సెడ్ కృష్ణవంశీ సార్ అండ్ హీరోయిన్స్ ఎలా చూపిస్తారు తెలుసా, ఎలా చూపిస్తారని, అలా చూపిస్తారని, ఇలా చూపిస్తారని. ఐమ్ లైక్ అవునా నన్ను ఎలా చూపిస్తారని ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్, ఒక ఆలోచించను. బికాస్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఆయన విజన్. యూ కెన్ స్పెండ్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ విత్ కృష్ణవంశీ సార్, కానీ ఆయన విజన్ గురించి ఎప్పుడు యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. అంతే, వెళ్ళి ఆయన ట్రస్ట్ చేయాలి and you have to do what he says. Appude aa product ila vastundani, and that's what I have realized working with him. Nato oka song teesaru aina, and everyone was like aa song lo meer ela unnaru, meer ala unnaru. Like whenever anyone saw the song, they were like, wow, aa shot ela undi telsa, ila undi adi, like dubbing lo like rushes chustunappudu andaru cheptunnaru, and I don't understand. Inka naku I don't know what they're talking about because నేను సాంగ్ కూడా చూడలేదు. But I'm really excited to watch the entire film andi. Definitely ga, at least talking for myself, na career lo it could be one of the biggest things for me, and looking forward to the entire film andi. Right from mana cameraman Shrikant garu to Vamsi sir, the choreographers, Ganesh master, everyone, to my co-stars Tata, Sandeep, Pragya, Tej. I think all of us put in our hard work, and definitely kanipistundi. I'd like to wish the entire team of Nakshatram all the very best andi, and I'm really humble and very happy to be a part of the team. Thank you. Andariki namaskaram. Ee roju naku chaala santoshamga undi. Really happy and excited to be here today. I think we all have been waiting for this day for a long time. We have put in so much effort in this film. I think each one of us, and especially for me, I think I have to thank KV sir so much. The entire experience of working in this film, I think, is almost kind of life-changing for me. There's so much that I learned. There's so much that I think I grew a lot as a person and as an actor working on this film. And I have never seen myself like this before. So it's too much of a surprise when I watched the teaser today. I think along with all of you all, I'm equally surprised because I've never imagined myself look the way I look in the film. And a huge thank you to KV sir for the way he is and for all that he does. And really looking forward to the trailer and the songs and the movie to release now, like all of you. And really happy to be a part of the film. Thank you so much. నక్షత్రం గురించి చెప్పాలంటే చాలా చెప్పాలి, అన్ని ఆడియో లాంచ్ రోజు చెప్పాలి, చాలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. మరి సంవత్సరం వరకు ఇది అని ప్రీవియస్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇవాళ తక్కువ చెప్పుకోవాలంటే మా 1 year కష్టం, మా ప్రేమ మొత్తం ఈ టీజర్లో చూసుంటారు. జస్ట్ ఒక 1 minute టీజర్గా
నక్షత్రం అనేది ఇవాళ నిజంగా నా బర్త్డే రోజు ఈ టీజర్ రిలీజ్ అవడం అనేది నా అదృష్టం. థ్యాంక్ యూ సార్, బెస్ట్ బర్త్డే గిఫ్ట్ ఎవర్. కానీ ఇది కృష్ణవంశీ గారి నక్షత్రం. అండ్ దీంట్లో నాకు యూజువల్గా హీరో అవ్వడం ఒకటి, కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలో హీరో అవ్వడం ఒకటి. సో ఆ అదృష్టం నా కెరీర్లో ఇంత ఫాస్ట్గా రావడం ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సినిమా రకరకాలుగా స్పెషల్. ఒకటి వెరీ రిలేటబుల్ బిలీవబుల్ క్యారెక్టర్. అండ్ ఇందాక చాలామంది నాకు లాస్ట్ 3 months నుంచి ఎప్పుడు ప్రెస్ కలిసినా కూడా ఏం తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువ చేయట్లేదు అన్నారు. సో 1 year నుంచి నేను చేసిన సినిమా ఇది వచ్చినప్పుడే నేను ఇంకో సినిమా స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. సో నా 1 year నేను ఏం చేశాను అంటే ఇదే, ఆ టీజర్ మీరు ఇప్పుడు చూసుంటారు. అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్లో కుదిరిని కూడా అలాగే అన్ని కుదిరినాయండి. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రెజీనా, ఇంకో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తేజ్, నేను ప్రజ్ఞా కేమ్ ఆన్ బోర్డ్. నేను మాత్రం అక్కడ కమెంట్ వేస్తున్నాడు, ఏం వస్తుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు. బట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ లాస్ట్ 1 year నుంచి నక్షత్రం అడిగిన వాళ్ళకి హియర్స్ ఇట్ టీజర్, హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ తనీష్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ. ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్, అండ్ గ్లాడ్ యూ గాట్ టు వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ మేము మాత్రం యాక్టర్స్గానే కాదండి, నిజంగానే ఈ టీంలో పనిచేసిన యూనిట్ మెంబర్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారు. సో థ్యాంక్ యూ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి యూనిట్ మెంబర్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. అండ్ రియలీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సంజు, వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. అంత సీరియస్గా చూడకు, రాత్రి కొద్దిగా యూ నో వాట్ హ్యాపెన్. సో నేను మీరు చెప్పిందే చేశాను సార్. సో ఎనీవేస్, నాకు ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి నాకు ఇలాగా కృష్ణవంశీ గారి మూవీలో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది, నువ్వు చేస్తావా అని అడిగారండి. ఐ వాజ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అండి, కేమియో లాగా ఉంటుంది, చేస్తారని అడిగితే ఒక రోజు నేను ఆలోచించుకున్నాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలో క్యారెక్టర్ రావడం అనేది ఒక అదృష్టం. నెక్స్ట్ నేను ఉన్న కెరియర్ ఫేస్లో అది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి నేను చాలా ఆలోచించుకున్నాను. అండ్ ఐ వాజ్ డీప్ థాట్లో ఆలోచించుకుంటే కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ చేయడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నేను ఎందుకు ఇంత ఆలోచిస్తానని చెప్పేసి వెంటనే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయాను కృష్ణవంశీ గారి దగ్గరికి. వెళ్ళిపోయి, సార్ నేను చేస్తున్నాను సార్, మీరు ఎప్పుడు రమ్మంటే చెప్పండి, నేను వచ్చేస్తాను. అండ్ ఇలాగా మీ సినిమాలో అది పైగా నా ఫ్రెండ్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు, సంజు ఉన్నాడు, రెజీనా ఉంది, అండ్ ఇంక దాని మించి మీరున్నారు. సో ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ ద ఫిల్మ్ అండి. మీరు చెప్పండి ఎప్పుడు రావాలో, నేను అప్పటి నుంచి వచ్చేస్తానని చెప్పి ఐ ప్లాన్ మై హోల్ స్కెడ్యూల్స్ అకార్డింగ్ టు వంశీ గారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ సినిమాలో నేను చాలా నేర్చుకున్నానండి. ఒక వైట్ పేజ్ లాగా వచ్చి, ఒక స్టూడెంట్ లాగా వచ్చి, ఒక టీచర్ ఎలాగైతే నేర్పిస్తుందో అలా నేర్చుకొని, అండ్ ఎలాగైతే ఆయన పేషెంట్గా ఉండి అలా కాదు నాన్న ఇలా కాదు నాన్న అలాగా, కొన్నిసార్లు అయితే ఒక పేజీ డైలాగ్ ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన స్టైల్లోకి రావడానికి నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ ఎ డే పట్టేసేది. బట్ ఆ హాఫ్ ఎ డే నాకు ఆయన చాలా ఓర్పుతో నాకు నేర్పించారు. సో ఐ లెర్న్ అ లాట్. ఈ సినిమా తర్వాత నేను చాలా నేర్చుకొని ఐ బికమ్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఆల్ టుగెదర్. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు ఇంత ఎర్లీ స్టేజ్లో నాకు కృష్ణవంశీ గారి డైరెక్టర్ గారితో పనిచేయడం నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ సంజు, విష్ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ నక్షత్రం, రజ్ అండ్ ప్రజ్ఞ, సారీ జైస్వాల్. సో ఎనీవేస్, అండ్ అలాగే ఇంకొకటి అండి, ఐ యాక్టెడ్ విత్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ యాక్టర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ ఇస్ తనిష్. నిజంగా కొన్ని సీన్స్ తన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఐ వాస్ లైక్ సూపర్గా చేసావు తనిష్, లవ్లీ పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ బాల్ ఆఫ్ ఎ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్. అండ్ అలాగే మా మెన్షన్ చేయకపోతే బాగోదు, మా కెమెరామెన్ గారు శ్రీకాంత్ గారు. ఐ హ్యాడ్ సారీ మిమ్మల్ని బాగా ఏడిపించాను, బట్ ఇట్ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ లవ్ ఫర్ యూ గైస్. అండ్ ద హోల్ యూనిట్ అండి, మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కానీ, కెమెరామెన్ కానీ, మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బీమ్స్. సో ఇట్ వాస్ లవ్లీ యూనిట్ ఐ వర్క్డ్ విత్, రియలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నక్షత్రం గురించి మాట్లాడాలంటే, నేను వంశీ గారు చాలాసార్లు కలుస్తుండేవాళ్ళు ఇంతకుముందు. ఎప్పుడు అయితే నేను ఎప్పుడు ఒక డైలాగ్ యూజ్ చేస్తుండేవాను వంశీ గారి దగ్గర, సార్ నీ సినిమాలో ఒక్క ఛాన్స్ సార్, ఒక్క ఛాన్స్ అని.
చాలాసార్లు కలిసాను, చాలాసార్లు ఇద్దరు అవ్వడం జరిగింది, బట్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు. బట్ ఫైనల్గా ఒకరోజు పిలిచి ఇలా అని చెప్పారు. అండ్ ఐ వాజ్ లిటిల్ హెజిటేటింగ్, అంటే ఇప్పుడున్న నేను ఈ టైంలో ఇలా చేస్తే ఏమనుకుంటారు, కరెక్టా కాదా అని. బట్ ఒకటండి, నిజంగా ఇది నేను మిస్ అయ్యి ఉంటే నా లైఫ్లో చాలా మిస్ అయిపోయామండి. ఐ వాజ్ నాట్ ఫైన్ అండి అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, థాట్స్ వైజ్ కానీ థింకింగ్ వైజ్ కానీ, బికాజ్ ఐ లాస్ట్ మై ఫాదర్. ఆ టైంలో మోరల్ సపోర్ట్గా ఉండి నాకు ఇంత వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ క్యారెక్టర్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ టైం నెగిటివ్, నాకే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. అండ్ వంశీ గారికి అదే చెప్తే కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా సెట్లోకి అడుగు పెట్టద్దన్నారు, బట్ అలాగే వచ్చాను సార్. అసలు లేదు. బట్ వచ్చిన తర్వాత వంశీ గారితో పాటు ఎవ్రీ టీమ్ మెంబర్ ఆఫ్ నక్షత్రం ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ పర్సనలీ, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ పీపుల్, బికాజ్ ఒక్కొక్కళ్ళు నాకు ఇచ్చిన ఆ సపోర్ట్ అండ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నేను నిజంగా ఐ వుడ్ లవ్ టు పర్సనలీ థ్యాంక్ దెమ్. అంత టైం లేదు కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సో షూర్ దట్ నక్షత్రం ఈస్ గోయింగ్ టు బి షార్ట్ హిట్ అండి. ఐఎమ్ వెరీ షూర్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సార్, మా ప్రొడ్యూసర్స్ వేణుగోపాల్ గారికి, సజ్జ గారికి, అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ నన్ను భరించినందుకు సందీప్కి, సాయన్కి థ్యాంక్ యూ. నాకు చాలా ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన క్యారెక్టర్ అన్నింటిలో బాగా ఎంజాయ్ చేసిన క్యారెక్టర్. ఇందులో నేను ఇండియాస్ బెస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్ అనమాట ఈ సినిమాలో. అండ్ సార్ కూడా నాకు, ఐ మీన్ ఐమ్ రియలీ లక్కీ టు గెట్ ద ఆపర్చునిటీ టు ప్లే దట్ క్యారెక్టర్. అండ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేవీ సార్. అండ్ సందీప్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫైట్లలో నిజంగా అది ఉంది నా దగ్గర. మా సెట్కి నిజంగా కృష్ణవంశీ గారి తర్వాత బ్యాక్ బోన్ అంటే శ్రీకాంతేనండి. ఎట్ వేరియస్ లెవెల్స్, అంటే ఊరికి సరదాకి మేము ఎప్పుడు ఏడిపిస్తున్నా కూడా లిటరలీ బ్యాక్ బోన్, మ్యాక్సిమం హార్డ్ వర్క్ పెట్టింది శ్రీకాంత్. హ్యాపీ బర్త్డే సందీప్. నక్షత్రం నథింగ్ బట్ కృష్ణవంశీ గారి షో అండి ఇది. ఇట్స్ వన్ మ్యాన్ షో. సో తర్వాత ప్రస్తుతం వంశీ గారి ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ఆయన స్పీచ్ తర్వాత, అంతే కదా. వంశీ గారితో సినిమా తీయాలనేది ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం కోరిక అండి. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్స్, నేను 6 ఏళ్ల క్రితం 7 ఏళ్ల క్రితం ఆయనతో అన్నాను, సార్ ఒకసారి సినిమా తీయాలి మీతోటని. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. చాలా హ్యాపీగా అయింది, బిజినెస్ కూడా చాలా బాగా అయింది, అండ్ వీఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ బర్త్డే సందీప్. ఐఎమ్ సారీ, నిన్ను చాలా టార్చర్ పెట్టింది సినిమా మొత్తంలో. ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడు చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా ఇలాంటి ఫంక్షన్స్లో అందరం చాలా పాజిటివ్గా, చాలా బ్రైట్గా, చాలా ప్రాస్పరస్గా మాట్లాడతాము. కాబట్టి నేను మళ్ళీ అలా మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఈసారి మీరు అడగండి, నేను చెప్తాను ఏదైనా సరే. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దట్ I want to thank my producers, Venu Garu, Sajju and Srinivas. Mugruk sir, I want to thank them because chala low period lo these 3 guys actually believed in me, believed in my vision, or believed in my skill or craft, whatever he said. I just want to thank them. After that, most importantly, I want to thank Sai Bharnitesh. ఒక క్రూషియల్ మూమెంట్లో ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చిన రోజు ఫస్ట్ అన్న మాట, తనను తీసుకుందామని అనుకున్నప్పుడు నాకు 10-11 years ఆఫ్ ది స్క్రీన్ బాగా పరిచయం సాయి. యాక్చువల్గా రాసుకున్నప్పుడు ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ అని రాసుకున్నాం. తర్వాత ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఒక యంగ్స్టర్ని తీసుకోకూడదు అనుకున్నప్పుడు సాయి గుర్తొచ్చాడు. సో సాయిని తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఒక మంచి ఫామ్లో రేస్లో వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆ టైంలో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తాడా, ఒక గెస్ట్ అపిరెన్స్ చేస్తాడా అని డౌట్ ఉండి ఒక ఫ్రెండ్ తోటి అడిగించాను. దానికి ఆన్సర్గా మా ఇంటికి వచ్చి ఒకటే మాట్లాడాడు, ఎప్పటి నుంచి సార్, డేట్ చెప్పండి, నేను వచ్చేస్తానని చెప్పి. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. దానివల్ల జరిగిన ప్రాజెక్ట్కి చాలా హెల్ప్ అయింది. ఇంకోటి ఏమైపోయిందంటే సాయి వల్ల క్యారెక్టర్ పెరిగిపోయింది.
సాయి డైనమిజం వల్ల, సాయి చామ్ వల్ల 20 minutes అనుకున్నది ఒక వారం రోజుల నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను వెయిటింగ్ రూమ్లో. 45 minutes వచ్చింది. దాన్ని ఎలా కండెన్స్ చేయాలా, ఒక 30-35 minutesకి ఎలా కండెన్స్ చేయాలా అని చెప్పి చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను. రియలీ గ్రేట్ జాబ్ డన్ సాయి. సాయి మీద తీసిన సీన్స్ అన్నీ. ఇకపోతే సందీప్ గురించి చెప్పాలి. ఎప్పుడో 1.5 years బ్యాక్, 2 years బ్యాక్ ఒక ప్రోమోలో, ఆ సినిమా ఆ పేరు కూడా చెప్పలేని సినిమా అది, ప్రోమోలో ఒక షాట్లో చూశాను. చూసి ఈ సబ్జెక్ట్కి తనైతే బాగుంటాడని అనుకుని, ఆ తర్వాత నేను కరెక్టా కాదని చెక్ చేసుకోవడం కోసం వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ చూశాను. అప్పుడు అనిపించాడు కరెక్ట్గా ఇతని దగ్గర మ్యాటర్ ఉంది, మనం లాగొచ్చు బయటికి. తర్వాత తను పిలిపించి మాట్లాడి తనతో సినిమా సెట్ చేసి ఈ 1 year నానా టార్చర్ పెట్టాను. రోజు కనీసం మినిమం ఇంజరీస్ తోటి బయటకు వెళ్ళేవాడు. సాంగ్స్ అయినా సరే, ఫైట్స్ అయినా సరే చాలా టార్చర్ పెట్టాను, చాలా పొజిషన్ పట్టుకుని. బట్ యూ కెన్ సీ ఆల్ దట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. చాలా బాగా చేశాడు. కొత్త సందీప్ని చూడొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ రెజినా సినిమాలో, ఐమ్ సారీ, రెజినా అప్పటివరకు ఏం చూడలేదు. ఓన్లీ టీవీలో ప్రోమోస్, సాంగ్స్ చూడటం తప్పితే ఎప్పుడు సంథింగ్ ఇస్ దేర్ అనిపించేది అమ్మాయిలో. తెలియకుండా ఎక్కడో ఇట్స్ ఎ వేగ్ ఐడియా. రమ్య ఎర్లీ డేస్లో ఎలా ఉందో అలాంటి ఒక రమ్యనెస్ కనిపించేది అమ్మాయిలో. తర్వాత ఈ సినిమాలో ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ ఉమెన్ అనుకున్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి అయితే బాగుంటుందేమో అనిపించి ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా పిలిపించి చూసిన తర్వాత అనిపించింది షీఈ్ నాట్ వాట్ ఐ హావ్ సీన్ హర్ ఆన్ ద స్క్రీన్, దర్ ఇస్ లాట్ మోర్ దాన్ దాట్ అని. దానికోసమే అక్కడి నుంచి ఆ అమ్మాయి చుట్టూ డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్. ఇకపోతే నెక్స్ట్, అండ్ షీ హస్ డన్ ఎ ఫంటాస్టిక్ జాబ్. ఎప్పుడైతే టార్చర్ 18 చేంజెస్ ఇన్ 1 song. అంటే పర్ డే 4 changes. ఈచ్ చేంజ్ జనరల్గా హీరోయిన్స్ కంటే మినిమం 2-2.5 hours పడుతుంది ఫాస్ట్గా చేయటం అయితే. సో ఆ టార్చర్ అంతా రెజినాకి పెట్టాను. దట్ షోస్ ఆన్ ద స్క్రీన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ ప్రజ్ఞ, కంచి చూసినప్పుడు అమ్మాయి బాగా ఏమంటారు, సతీ సావిత్రి ఇమేజ్, ఒక వెరీ సాఫ్ట్ గర్ల్, నైస్ గర్ల్, వెరీ ఇండియనైజ్డ్ అనిపించి ఆ అమ్మాయి మీద దృష్టిలో నేను వేరే ఎవరినో ట్రై చేస్తా ఉంటే హరి అనే మేనేజరు, తర్వాత మనోజ్ అనే ఇంకో మేనేజరు పుష్ చేశారు, జస్ట్ మీట్ హర్ వన్స్. ఫస్ట్ టైం మీట్ అయినప్పుడు the way she spoke to me, she interacted with me. After that, I liked it, and after she left, still there is something around. Oh, అమ్మాయి బాగుంటుందేమో స్కెప్టికల్గానే తీసుకున్నాను. బట్ ఫైనలీ షీ కేమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్, విత్ ఆల్ ద ఫైట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 20-25 days రోప్స్ మీద ఉంటుంది అమ్మాయి. చాలా టఫ్ ఫైట్స్ చేయించాను, చాలా రిహార్సల్స్ జరిగినాయి. వెరీ వెరీ గుడ్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ తనీష్. మేమిద్దరం ఆఫ్ ది స్క్రీన్ పార్టీస్లో కలుస్తూ ఉండేవాడిని. కనపడినప్పుడు అవుతూ ఉంటాడు కానీ ఎప్పుడు ఐడియా ఉండేది కదా. తను చాక్లెట్ బాగా ఉంటాడు, నేనేమో బాగా వియర్డ్ ఫిల్మ్స్ తీస్తూ ఉంటాను కాబట్టి మనకి ఎక్కడ సూట్ అవుతాడు. ఓకేలే తనేష్. బట్ పర్సనల్ ఐ లైక్ అండ్ ఈజ్ వెరీ నైస్ లవింగ్ గాయ్. ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు, స్మార్ట్గా ఉంటాడు, సాఫ్ట్గా ఉంటాడు. ఇంకా కొన్ని చెప్పకూడదు. సో అలా అనుకుని ఈ సినిమాలో ఒక యంగ్ క్యారెక్టర్ హూ హెస్ గాన్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్. బ్రాటప్ అన్నీ ఉండి కూడా బయట వాతావరణంలో ఏదో కొంతమంది డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటారు. అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ కావాలి, దానికి లైఫ్ కావాలి, చామ్ కావాలి, ప్లస్ ఒక ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి. కనుక్కున్నప్పుడు మనం చూడాలనిపించాలి. అందుకనే పుష్ చేశాను. ఫస్ట్ వచ్చి చెప్పగానే నో సార్, ఈ సినిమాలో విలన్ మాకేదైనా మంచి క్యారెక్టర్ లేదా హీరో ఇవ్వండి సార్ అన్న. అదేంటి ఒక సినిమా ఒక క్యారెక్టర్ అయినా చేస్తా అన్నా కదా అంటే
నో సార్ సారీ సార్ అని వెళ్ళిపోయాడు. దాని తర్వాత మళ్ళీ చాలా మందిని వెతికి, కానీ స్టిల్ తనీష్ కనపడుతున్నాడు. తనీష్ ఐస్, తనీష్ ఆరా కనపడుతుంది సినిమాలో. సో అప్పుడు మళ్ళీ యాక్చువల్గా సెడ్యూస్ చేశాను. నెక్స్ట్ బాగుంటుంది, నా మాట నమ్ము, ట్రస్ట్ మీ అని చెప్పి. ఇవాళ రష్ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా తనీష్ గురించి సపరేట్ చెప్తున్నారు. హీ విల్ బి ఏ సర్ప్రైజ్ ప్యాకెట్ ఫర్ ద ఫిలిం. సో అండ్ శ్రీకాంత్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. నేను ఎప్పుడు నాకు ఒక పంచింగ్ బ్యాగ్ 24 hours షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు. సో నా స్ట్రెస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది శ్రీకాంత్ వల్ల. అండ్ మ్యూజిక్ కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నాను ఈ సినిమాలో. 6 songs ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్ ది సాంగ్స్ మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్ పెట్టి చేశాను, మ్యూజిక్ సైడ్ కానీ పిక్చరైజేషన్ సైడ్ కానీ. సో లెట్స్ సీ మిగతా. సో ప్రకాష్ రాజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. వాడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్, వాడు నేను సపరేట్ అని అనుకోం, బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ రిలేషన్షిప్. అండ్ ఐ నో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఫైనెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో. సో వాడితో వైబ్ ఉంది కాబట్టి నేను అడగగానే వాడు వస్తాడు, ఏం క్యారెక్టర్ ఏంటన్నా చేస్తూ ఉంటాడు. వన్ మోర్ సర్ప్రైజ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ జేడి చక్రవర్తి. ఆఫ్టర్ ఐ థింక్ 20 years అయినట్టుంది గులాబీ. దీంట్లో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్, బట్ అలాంటి ఒక వైబ్రేషన్ ఉన్నవాడు కావాలని వాడిని రిక్వెస్ట్ చేసి చేయించాను. దాని తర్వాత నేను సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఫ్యాన్ అయిపోయిన ఒక యాక్ట్రెస్ తులసమ్మ. శంకరాభరణం చూసి అప్పుడు నిజంగా అబ్బాయి అనుకున్నాం ఫస్ట్ రిలీజ్ అయినప్పుడు. తర్వాత ఒక మదర్ క్యారెక్టర్, ఒక లైవ్లీ లవింగ్ మదర్ కావాలి, మిడిల్ క్లాస్ మదర్ కావాలని చాలామంది వెతికి ఫైనల్గా తులసమ్మ అనుకున్నప్పుడు, బట్ షీ స్టేస్ ఇన్ బెంగళూరు. సో బడ్జెట్ సైడ్ ప్రాబ్లం అవుద్దామని నేను రిక్వెస్ట్ చేసి చాలా తక్కువకి అమ్మని బతిమాలి చెయ్యమ్మా అంటే వచ్చేసింది. ఎవ్రీ క్లోజ్ అప్ యూ కెన్ సీ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద హార్ట్ అండ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ ముక్తార్ అని క్షణ సినిమాలో ఒక సీన్లో, ఐ థింక్ అదే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనుకుంటా, మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. మంచి రౌడీలాగా రౌడీలో ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో. సో తర్వాత అప్పుడప్పుడు వేరే సినిమాలు చూసినప్పుడు ఇది బాగానే చేస్తున్నాడా అని అనుకుని ఈ సినిమాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ విలన్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు ఎవరైనా అనుకుని సడన్గా గుర్తొచ్చి ఆ ముక్తార్ని పిలిపించాం. వెరీ గుడ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్. ఒక క్లోజప్ చాలా భయపెట్టాడు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే. శివాజీ రాజా, రఘుబాబు, టార్జాన్, so many friends have come into the film. All of them is good. I hope and I really hope you like this film. As a citizen manakunde responsibility మీద ప్లస్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం. ఇవాళ రోజున మతం అని రిలీజియన్ అని జరుగుతున్న మారణ హోమం మీద ఒక నార్మల్ పర్సన్ చేసిన ఫైట్. పర్టికులర్ రిలీజియన్ వల్ల జరుగుతున్న ప్రాబ్లమ్స్లో మీడియేటర్స్ మిగతా అదర్ సోషల్ పీపుల్ ఎలాగ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ అదర్ రిలీజియన్ పీపుల్ ఆల్సో, అండ్ హౌ ద అదర్ ఆల్ హ్యూమన్ రేస్ ఈస్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్. ఫిల్మ్ అనుకున్న దగ్గర నుంచి, థింకింగ్ దగ్గర నుంచి, రైటింగ్ దగ్గర నుంచి, మేకింగ్ దగ్గర నుంచి, మార్కెటింగ్ దగ్గర నుంచి అన్ని. సారిష్ కాదండి, he's our director. He's a person who has given us, he's taught us a lot. We loved it. If he is a sadist, so be it. We be the same. కానీ ఒక చిన్న విషయం ఉంది ఎగ్జాంపుల్ దీనికి. ఇక్కడ ఈ సినిమా మొదలు పెట్టాక రియలైజ్ అయింది, ఈ మధ్యన ఎక్కువ మంది వర్క్ చేయడం వచ్చినప్పుడు ఫ్రెండ్లీ డైరెక్టర్స్, హీరోస్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ఎవరన్నా కానీ బ్రదర్ అన్నీ ఉంటుంది. వంశీ గారు ఆఫ్ సెట్ ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారో, ఆన్ సెట్ ఒక గురువు ఒక శిష్యుడు అని ఒక రిలేషన్షిప్ ఏమైతే ఉంటుందో అది రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ మాలాంటి యంగ్ యాక్టర్స్కి నేర్పించడానికి ఒక వ్యక్తి కావాలి. ఒక మనిషి చెప్తుంటే నేర్చుకోవాలని అనిపించే ఫీలింగ్ ఇమీడియట్గా రావాలంటే అది మాకు కృష్ణవంశీ గారు నేర్పించిన మామూలుగా ఇందాక తెలియదు చెప్పాడు. నేను తర్వాత చెప్తాను చాలా పెట్టుకోండి అది చెప్తాను. బట్ మేమందరం ఎంతో నేర్చుకున్నాం
దాన్ని నేర్పించే పద్ధతి ఒక్కొక్కరు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది తప్ప మేము ఎప్పుడో చూసినది సాడిజం అని చాలా తప్పుడు మీ ఫ్రెండ్షిప్ లో మీరు పనిచేస్తున్నారు నాకు తెలుసు, బట్ అయినా కానీ నా ఇది నేను చెప్తున్నాను అంతే. ఆన్ స్క్రీన్ యాక్టర్ కన్నా ఒక మనిషికి చాలా మార్పు వచ్చిందండి. అది నాకు బిలాంట్ లాట్ చాలా నేర్చుకున్నాను. యాజ్ చాలా నేర్చుకున్నాను. ఇది నిజం. ఇక్కడ మీరు అందరూ నవ్వుతుంటే వాళ్ళకి అది నిజం తెలుసు. ఆన్ స్క్రీన్ యాక్టర్ గా ఒక కొత్త సందీపం చూస్తారు, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా చాలా తేడా ఉంటుంది. క్యారెక్టర్ నాకు అసలు క్యారెక్టర్ వచ్చింది చేస్తావా ఆలోచించుకున్నాను. అట్లాంటి ఆ డైరెక్టర్ గారి దగ్గర అదృష్టం రావడమే అదృష్టం. ఎందుకు చేయాలి ఇంకా ఎందుకు ఆలోచిస్తానని చెప్పి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయాను. ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి, ఎంత లెంగ్త్ ఉంటుంది, అసలు ఇంత ఉంటుందా, ఎన్ని రోజులు పని చేస్తాను ఏం ఆలోచించలేదు. జస్ట్ కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర పని చేయాలి చేశాను. డైరెక్టర్ అని మనం మాట్లాడతాం కానీ యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ ఒక హీరో కింద హోల్ ఫిల్మ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దట్ క్యారెక్టర్, దట్ రోల్ విచ్ నీడ్స్ ఏ స్టార్. అలాగే సాయి వచ్చాడు. అంతేగాని క్యారెక్టర్ అంటే ఏదో మామూలు క్యారెక్టర్ అని కాదు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. తన హోల్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉండడు, బట్ హోల్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ హిమ్. ఈ సినిమా నేను చూసానండి. ఈ సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చాక ఫస్ట్ తేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు, సెకండ్ తనీష్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు, మూడవ నా గురించి మాట్లాడుకుంటారు. సో ఆ క్యారెక్టర్స్ అలా అది మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది. అండ్ ఆడి క్యారెక్టర్ పెరిగిందంటే దాని కారణం మేమండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆడి క్యారెక్టర్ పెరగడానికి ఆడికి సాంగ్ పెట్టాలని ఫైట్ చేసింది మేము. ఆడికి తెలియదు, ఆడు అడగలేదు, మేమే మంచిగా ఫైట్ చేసాం. ఆడికి విషయం కూడా తెలియదు, మేమే ఫైట్ చేసాం ఉండాలి అని చెప్పి. సో అంటే నా ఏజ్ తగ్గ యాక్టర్స్ తీసుకున్నాను. ఇదివరకు సీనియర్స్తో పనిచేసి ఆ టైంకి వాళ్ళు సూటబుల్, ఈ టైంకి వేరే సూటబుల్. ఖడ్గం ఆల్మోస్ట్ 10 years పైన అయిపోయింది. చేయాలని ఏం లేదు, హూ ఎవర్ సూట్స్ టు ద క్యారెక్టర్. నేను నిన్న పిల్లడితో చేసే టైంకి ఆయన ఏంటి, గులాబీ ఏంటి, దాని తర్వాత బ్రహ్మాజీ సింధూరం ఏంటి, డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్. అమితాబ్ బచ్చన్ తబ్బుల మీద లవ్ స్టోరీ, అది 64 and 34. సో లవ్ స్టోరీ అంటే యంగ్స్టర్సే ఉండాలని రూల్ ఏమి కాదు, అది లెక్క కాదు. ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క లుక్ ఉంటుంది. ఆ లుక్కి ఎవరు సూటబుల్ అనే దాని మీద వెళ్తాం. ఎప్పుడైనా నేను వెళ్తాను. అట్లీస్ట్ రిలీజియన్ వల్ల క్రియేట్ అయిన ఒక ప్రాబ్లము, దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్. అది ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తే మీకు కిక్ పోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ రిలీజియన్ గురించి, రిలీజియస్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఖడ్గంలో డిస్కస్ చేస్తాను. బేసికల్గా లవ్ అంటే లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్లు అనే ఆటలు, అలాంటి ఆటలు నేను నమ్మను. నా సినిమాలో నువ్వు ఇప్పటివరకు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎప్పుడు కూడా హీరో హీరోయిన్లు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పుకోరు. ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, ఒక ఎమోషనల్ బాండేజ్, ఒక ఎమోషనల్ డిపెండెన్సీని మనం దానికి ఒక పేరు పెట్టినారు లవ్ అంటే. మోర్ దాన్ దట్ ఇట్స్ ఎ కనెక్ట్ బిట్వీన్ 2 people. ఆ కనెక్ట్ మీద వర్కౌట్ అవుతుంది. సో అది ఎవ్రీ మ్యాన్ విల్ గో త్రూ ఇట్, ఎవ్రీ ఉమెన్ విల్ గో త్రూ ఇట్, ఎవ్రీ బాయ్ విల్ గో త్రూ ఇట్, ఎవ్రీ గర్ల్ విల్ గో త్రూ ఇట్. దిస్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఫర్ ఇట్. సో అది కాదు, అది దట్స్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఎనీ ఫిలిం. యూ జస్ట్ నేమ్ ఇట్ ఎనీ ఫిలిం, వితౌట్ దట్ ఇట్ వోంట్ బి కంప్లీటెడ్. అది కాదు, ఈ రిలీజియన్ వల్ల క్రియేట్ అవుతున్న ఒక ప్రాబ్లంలో కొంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు హోల్ ఇష్యూని. దాని మీద ఇది ఫంటాస్టిక్ మై స్టైల్ ఆఫ్ 6 songs ఉన్నాయి. ఎవ్రీ సాంగ్ హెస్ ఇట్స్ ఓన్. అండ్ ఒక ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి, 14 to 16 యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ టిపికల్ action episodes, very very differently tied, and as usual performances, the looks, and fun comedy and చెప్పలేను, except Harsha వచ్చినప్పుడు తప్ప. Then there will be lot of fun and it engages you as a film. It engages you. First of all, I never work for achievements or stamps. నాకు ఏదో ఒక ఐడియా వచ్చి ఈ సినిమా నేను షేర్ చేసుకోవాలి, ఈ ఐడియా నేను షేర్ చేసుకోవాలి ఆడియన్స్ తోటి అనే ఐడియాస్నే వర్కౌట్ చేశాను. ఇట్ వాజ్ మై డ్రీమ్. And second thing, any film is a director's film. There is nothing like ఒక హీరో ఫిల్మ్, ఒక స్టోరీ ఫిల్మ్, ఒక ఇదో అని. అదే ఇవాళ ది గ్రేట్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ప్రూవ్ చేశాడు. ఫిల్మ్ అండ్ సినిమా ఇస్ అ డైరెక్టర్స్ మీడియా, బట్ డైరెక్టర్స్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ వి నీడ్ స్టార్స్, యాక్టర్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ టెక్నీషియన్స్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. మన లైఫ్లో కొట్టుకుపోతాం, కానీ ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు మన అరౌండ్ ఉంటాం. ఆ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ని నాలంటూ ఎవడో అడ్రస్ చేస్తారు. అడ్రస్ చేసినప్పుడు అందరూ చూస్తారు, ఇదే ప్రాబ్లము, దీన్ని మనం ఏం చేయాలని. అలాగే ఒక ఇండివిజువల్ స్పార్క్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎలాగైనా బతికేద్దామని కొంతమంది అనుకుంటారు, చాలామంది ఇలాగే బతకాలని కొంతమంది అనుకుంటారు.
అలాగే ఎలాగో సినిమా తీసి సక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటారు చాలామంది, ఇలాగే సినిమా తీసి సక్సెస్ కొట్టాలని అనుకుంటారు కొంతమంది. ఆ ఇలాగే తీయడం అనే దాంట్లో ఒక కంపాషన్ ఉంటుంది, ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటుంది, ఒక పర్పస్ ఉండాలనుకుంటాం, ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుంది. ఫిల్మ్ మేకర్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఇంటిగ్రిటీ. బికాజ్ ఒక 2.5 hours ఒక ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ఆడియన్స్ని ఫీల్ చేసిన తర్వాత దాంట్లోంచి బయటకు వస్తే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎంటర్ గేట్ రాగానే ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది 1975. మేము 10th class 11th class. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం. చైనీస్లో కూడా సినిమాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు కూడా సినిమాలు చేస్తారని అనుకో. సైలెన్స్ ప్లీజ్. అయితే ఆ సినిమా బయట రాగానే కరాటే నేర్చుకోవాలనిపించింది. చాలా కరాటే స్కూల్స్ వచ్చేసి చాలామంది నేర్చేసుకోవాలనుకున్నాం. శంకరాభరణం వచ్చింది, మాకు తెలిసిన చూడగానే నాకే ఇప్పటికీ నవ్వు వస్తుంటుంది. నేను కూడా భరతనాట్యం నేర్చుకుందామని ట్రై చేశాను. అంటే సినిమా ఆ ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మీ మైండ్ మీద. సో నా సినిమా చూసి బయటకు వచ్చినది ఒక రాంగ్ థాట్ రావాలని నేను కోరుకోను. అలాంటి సినిమా సక్సెస్ అవుతున్నా సరే, నా సినిమా చూసి బయటకు వచ్చి నేను ఒకరిని చంపేయాలి కొట్టాలని అనుకున్నాను. సినిమా చూసిన తర్వాత నీకు ఒక మంచి థాట్ రావాలి, ఒక మంచి ఫీలింగ్ రావాలి. విన్నపిల్లలతో చూసి చాలామంది ఫ్యామిలీస్ ఇలా గడిపితే బాగున్నాను. మురారి మ్యారేజ్ సీక్వెన్స్ తర్వాత తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో కూడా మ్యారేజ్ స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది. నేను అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు బడ్జెట్లు పెరిగిపోయి మండపాలు ఇదివరకు వెళ్ళి ఎక్కడ కూడా కళ్యాణ మండపం ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుని గుళ్ళోనే చేసుకొచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అందరూ మాకు ఇలాంటి డ్రెస్సులు కావాలి, సోనాలి బేంద్ర ఎలా ఉండాలి, మహేష్లో అలాగే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ క్రియేట్ సంథింగ్. ఖడ్గం చూసిన తర్వాత చాలామంది మాట్లాడారు దాని గురించి, సింధూరం చూసిన తర్వాత నక్సలైట్ గురించి మాట్లాడారు, చంద్రబాబు చూసిన తర్వాత ఒక కూతురు ఒక ఆడపిల్ల ప్రాబ్లం ఏంటని మాట్లాడారు. సో దట్స్ హౌ మై ఫిలిం షుడ్ క్రియేట్ అనుకున్నాను. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో మేకింగ్ వల్ల, మార్కెటింగ్ వల్ల, లేదా సోషల్ కండిషన్స్ వల్ల, అప్పటికుండే సైకలాజికల్ థాట్స్ వల్ల కొన్ని సినిమాలు రీచ్ అవ్వలేకపోవచ్చు, లేదా నా ఇనేబిలిటీ అవ్వచ్చు, నాకు ఉండే ప్రొడక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్, మేకింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, నాకు సరైన స్టార్స్ దొరుకుండకపోవచ్చు, సరైన మేకింగ్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు, లేదా నేను కరెక్ట్గా ఉండుండకపోవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ ఎ సెయింట్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ మాంగ్. నేను ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఒకసారి మిస్ అవుతాం, బట్ అది ఆపకూడదు. మిస్ అయ్యాం కాబట్టి సడన్గా నేను పక్క తిరిగి ఒక మసాలా సినిమా చేద్దామని అనుకున్నాను. బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడు లేదు. మా ప్రొడ్యూసర్ చెప్పాను, ఇలాంటి ఒక సినిమా ఉంది, ఖర్చు అవుతుంది, సింపుల్గా తీయలేము, నాకు ఈ హీరో కావాలి, మిగతాదంతా నేను చూసుకుంటాను అన్నాం. బడ్జెట్ల గురించి ఆలోచిస్తే ఇవాళ రోజున తెలుగు ప్రైడ్ అని చెప్పిన బాహుబలి అవుతుందా? అవదు. ఎప్పుడైనా ఒక థాట్ని నమ్మాలి, ఒక ఐడియాని నమ్మాలి, ఒక క్రియేషన్ నమ్మాలి, ఒక విజన్ నమ్మాలి. సక్సెస్ మెజర్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. నేను నక్షత్రం లాంటి సినిమా తీయగలగటం సక్సెస్ అనుకుంటున్నాను. మనకున్న ఇప్పుడున్న సోకాల్డ్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్లో చందమామ లాంటి సినిమా తీయగలిగి రిలీజ్ చేయగలగటం సక్సెస్ అనుకుంటాను. సో ఇట్ డిఫర్స్. కొంతమంది డబ్బు అంటారు, నేను ఇది అనుకుంటాను సడన్గా. బికాస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ జనరల్ రన్స్ ఆన్ క్యాష్. సడన్గా క్యాష్ అబాలిష్ చేసి ఓన్లీ ఇది అనేటప్పటికీ కొంచెం సర్దుకోవటంలో టైం బట్టి ఆ సర్దుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వస్తున్నాం. అది ఈ సినిమా సంబంధించి. గోవిందుడికి రైట్ టైంలోనే ఫినిష్ అయింది కదా. మహాత్మా పైసా వాజ్ లైక్ ద గ్రేట్ పీపుల్, దే ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఐఎమ్ ఇండివిటెడ్ టు దెమ్. బట్ వన్స్ నా ఫిల్మ్ అనుకున్న తర్వాత ఇట్స్ లైక్ మై చైల్డ్, ఇట్స్ మై సెల్ఫ్, మై సోల్ ఈజ్ దేర్. నేను దాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోలేను. సో దాన్ని పట్టుకుని ఉండటం వల్ల ఆ సినిమా ఒక్కటే బాగా ప్రాబ్లం అయింది. ఈ సినిమా అనుకున్న లుక్ రావాలంటే ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉంది. అది కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్గా వాళ్ళు అప్రోచ్ అయితే స్టార్స్ కరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు, టెక్నీషియన్స్ కరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో దానికోసం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్గా, బికాజ్ నేనైతే నేను డైరెక్ట్గా సాయినో లేదా రెజీనానో పెగ్యానో సందీప్నో చెప్పగలను నేనంటే, అలాగే మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ చెప్పగలను నేనంటే ఇస్తానండి. బికాజ్ ఐ నో వాట్ ఈజ్ ఇట్.